Hi, here is a model question paper for A05-Readings on Indian literatures. Friends, the examination is for 2.5 hours for a maximum of 80 marks. Please remember, the question paper has 3 sections, sections A, B and C. This video contains section B. Remember, there are 8 paragraph questions to be answered in a paragraph of 100 words each. The questions carry 5 marks each. You may answer all the 8 questions and there is a ceiling of 35 marks. വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതാം. എഴുതിയാൽ 35 മാർക്കും കിട്ടും. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലേ? So here is question number 16, that is paragraph question number 1. How does Om Prakash Valmiki depict the cruelties committed against Dalits in the poem What Would You Do? ദളിത് വംശജർക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളെ എപ്രകാരമാണ് ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി തന്റെ What Would You Do എന്ന കവിതയിൽ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now here is the answer. In the poem What Would You Do, Om Prakash Valmiki vividly depicts the cruelties committed against Dalits. കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദളിത് വംശജർക്കെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരതകൾ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി വാട്ട് വുഡ് യു ഡു എന്ന തന്റെ കവിതയിൽ വളരെ ഭംഗിയായി വരച്ചു കാട്ടുന്നുണ്ട്. ദളിത്സ് were thrown out of their village and not allowed to draw water from the well. ദളിതരെ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും ആട്ടിപ്പായിക്കുകയും കുടിവെള്ളം എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They had to eat the scraps of food left by others. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം. Dalits were also denied the right to education. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. They had to live in mud huts and carry away the filth of other families. അവർക്ക് കഴിയേണ്ടി വന്നത് മൺകുടിലുകളിൽ മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ ഇവർ വേണം എടുത്തു മാറ്റാൻ. Hard work fetched only abuses in public but no wages. കഠിന ജോലിക്ക് വേതനമായി കിട്ടുന്നത് പണമല്ല, പിന്നെയോ തെറിയഭിഷേകം. The newlywed women were to be sent to the landlord's mansion on the first night. വിവാഹശേഷം മണവാട്ടിമാരെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ മേലാളന്മാർക്ക് കാഴ്ചവെക്കണമായിരുന്നു. Ownership of land was denied to them. ഭൂമി കൈവശം വെക്കാൻ ദളിതർക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Dalit women were told to become devadasis and prostitutes. പെൺകിടാങ്ങളുടെ ജീവിതം ദേവദാസിയായും വേശ്യാവൃത്തി നടത്തി. Well friends, this is the answer to the first paragraph question. Now take a look at question number 17, that is paragraph question number 2. Friends, here is paragraph question number 2. Explain some of the features of Munda and Kont songs. Munda song, Kont song എന്നീ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ പാട്ടുകളുടെ ഏതാനും സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി വിവരിക്കാമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now here is the answer. A Munda song celebrates the birth of a son or daughter. ഈ മുണ്ട ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ പാട്ട് ഒരു മകന്റെയോ മകളുടെയോ ജനനം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. It regards the birth of a girl child as auspicious. പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ഈ മുണ്ട വിഭാഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല ശുഭ ശകുനമാണ്. നല്ല കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത്. This is visible in the song. ഈ പാട്ടിൽ നിന്നും അത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. The birth of a daughter is associated with a cowshed full of cows, whereas the birth of a son causes depletion of the cowshed. മകൾ പിറന്നാൽ കാലിത്തൊഴുത്ത് പശുക്കളെ കൊണ്ട് നിറയും എന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നാൽ മകൻ പിറന്നാൽ പശുത്തൊഴുത്ത് ക്ഷയിച്ചു പോകും. A Kont song is sung at the death of a person. ഇനി കോംത് ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ പാട്ട് ആ വിഭാഗക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാടുന്നതാണ്. As per their belief, the soul of a dead person is reluctant to leave the earth. അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മരിച്ചയാളിന്റെ ആത്മാവിന് ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകാൻ മടിയാണ്. So they perform rituals to appease the spirit. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പാട്ടും നൃത്തവുമായി ഒരുപാട് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. The song is a request to the spirit not to trouble those who are alive in the family. കോന്ത് പാട്ടിലൂടെ സമാധാനമായി ഈ ഭൂമി വിട്ടുപോകാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ആത്മാവിനോട്
അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നു. So friends, this is the answer. Now paragraph question number 3, that is question number 18. Take a look at the question. Emotional restraint and self-containment in Dream Midnight by ശ്രീധല സ്വാമി. അതായത് ശ്രീധല സ്വാമിയുടെ ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന കവിതയിൽ പ്രകടമാകുന്ന വൈകാരിക ആത്മനിയന്ത്രണങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായി വിവരിക്കാമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now take a look at the answer. The poem Dream Midnight depicts the trauma of a mother struggling to save her 12-year-old son from an illegal execution by drowning. 12 വയസ്സുകാരനായ തന്റെ മകനെ നിയമവിരുദ്ധമായി കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്ന് ശിക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു പാവം അമ്മയുടെ മനോവേദന ശ്രീധല സ്വാമി എന്ന കവിയുടെ ഡ്രീം മിഡ് നൈറ്റ് എന്ന കവിതയിൽ ഇത് വളരെ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. The son escapes and he is cold and shivering. മകൻ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്, അവൻ തണുത്തു വിറയ്ക്കുകയാണ്. The mother's feeling of insecurity forces her to hide her son from the outside world. അമ്മയുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കാരണം അവർ മകനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒളിപ്പിക്കുന്നു. She is haunted by a sense of fear and uncertainty. ആ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ഒരുതരം ഭീതിയും അനിശ്ചിതത്വവും. However, she hopes that her son will escape from drowning with the wings that she has given him. എന്നാൽ അവർ മകന് സമ്മാനിച്ച ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ആ അമ്മ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. The poem depicts the fragmented thoughts of a mother about her son. സ്വന്തം മകനെ പറ്റിയുള്ള ഒരമ്മയുടെ മനസ്സിലെ നുറുങ്ങ ചിന്തകളാണ് ഈ കവിതയിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ശ്രീധല സ്വാമി does this with a lot of emotional restraint and self-containment without any sentimentality or ado. നമ്മുടെ പ്രിയ കവി ശ്രീധല സ്വാമി ഇത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. തികഞ്ഞ ആത്മ വൈകാരിക നിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടി അതിഭാവുകത്വങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ഒച്ചപ്പാടൊന്നുമില്ലാതെ അവർ അത് വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. Well friends, this is the answer. Now take a look at paragraph question number 4, that is question number 19. Geographical imageries in small towns and the river by മാമങ് ദായ്. മാമങ് ദായിയുടെ സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ റിവർ എന്ന കവിതയിൽ കാണുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ബിംബങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now take a look at the answer. മാമങ് ദായി's poem Small Towns and the River is full of geographical images. ഈ കവിതയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ബിംബങ്ങൾ ധാരാളമായുണ്ട്. It begins with small towns that remind her of death. കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സ്മോൾ ടൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ കവിയെ മരണത്തെപ്പറ്റി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Her hometown lies calmly amidst the trees. അവരുടെ സ്വന്തം ടൗൺ ആണെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശാന്തമായി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. In summer and winter, the town is unchanged. It is dusty and windy. ഉഷ്ണകാലത്തും ശൈത്യകാലത്തും ആ ടൗണിന് യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല, എപ്പോഴും പൊടിയും കാറ്റും തന്നെ. Then comes the image of the river that has a soul. അടുത്ത ബിംബം പുഴയുടേതാണ്. കവി പറയുന്നത് പുഴയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്നാണ്. It cuts through the land like a torrent of grief. ദുഃഖം അണപൊട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ ആ പുഴ കരയിലൂടെ ഒഴുകും. Sometimes it holds its breath to look for a land of fish and stars. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മത്സ്യങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും തിരയാനെന്ന പോലെ നമ്മുടെ പുഴ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും. The river starts with the first drop of rain on the dry earth and the mist on the mountain tops. ഉണങ്ങി വരണ്ട ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ മഴത്തുള്ളിയായും പർവ്വത മുകളിലെ മഞ്ഞുകണങ്ങളായിട്ടുമാണ് പുഴയുടെ ഉത്ഭവം. After man's death, the soul rises and walks into the golden east, the house of the sun. മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം ആത്മാവ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ദിവസേന കൊല്ലും കൊലയും ഉള്ള ഈ നാട്ടിൽ ലഭിക്കാത്ത സമാധാനം മരണാനന്തര ലോകത്തിലെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ള ആശ്വാസം. Well friends, this is the answer. Now take a look at paragraph question number 5, that is question number 20. Why did some students beat Shinnaponnu at school? നമ്മുടെ ചിന്നപ്പൊണ്ണുനെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിക്കുവാൻ
എന്താണ് കാരണം? ഇതാണ് ചോദ്യം. Well, here is the answer. Shinnaponnu had forgotten to take her plate along to school for her midday meal. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചക്കഞ്ഞി വാങ്ങി കഴിക്കുവാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ ചിന്നപ്പെണ്ണു മറന്നുപോയി. At lunch time, she found that Jyotilakshmi had finished eating and her plate was empty. സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഉച്ചയൂണ് സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്നപ്പെണ്ണു നോക്കിയപ്പോൾ ജ്യോതിലക്ഷ്മി ഊണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവളുടെ പാത്രം കാലിയായിരിക്കുന്നു. The other children were busy eating. മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So ചിന്നപ്പെണ്ണു tried to borrow the box from Jyotilakshmi, who was not ready to give it to an untouchable. കഷ്ടകാലത്തിന് നമ്മുടെ ചിന്നപ്പെണ്ണു ജയലക്ഷ്മിയോട്, മോളെ ആ പാത്രം ഒന്ന് തരാമോ, കഞ്ഞി വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് തിരികെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജയലക്ഷ്മി എന്തോ ദളിതിന് പാത്രം കൊടുക്കുന്നു. അവൾ പറഞ്ഞു, ഹേയ് പറ്റില്ല. Being an untouchable, Shinnaponnu is not supposed to touch the belongings of the upper caste people. ഒരു അധസ്ഥിതൻ എന്ന നിലയിൽ ചിന്നപ്പെണ്ണു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെയോ അവരുടെ സാധനങ്ങളെയോ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. She may share things with the children of her street, but not with the children of the other street. അവൾക്ക് അവളുടെ താമസ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന സ്വന്തം ജാതിക്കാരുമായി ഇതൊക്കെ ആവാം, എന്നാൽ അടുത്ത സ്ട്രീറ്റിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കുട്ടികളുമായി സംസർഗം പാടില്ല. This is the reason why some students beat Shinnaponnu at school. ഇക്കാരണത്താലാണ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് കുറച്ച് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കുട്ടികൾ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ചിന്നപ്പെണ്ണുവിനെ മർദ്ദിച്ചത്. Well friends, this is the answer. Now paragraph question number 6, that is question number 21. How did the writer bring in the issue of reservation in the story Two in the Next World? ഈ Two in the Next World എന്ന കഥയിൽ ഈ സംവരണ പ്രശ്നം കഥാകാരൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. Well, here is the answer. The story Two in the Next World by Rajendra Yadav is narrated from the other world by a man who died as a result of surgery by an incompetent doctor. വേണ്ടത്ര പ്രാഗൽഭ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടർ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പരലോകത്ത് നിന്ന് പറയുന്ന തന്റെ കഥയാണ് രാജേന്ദ്ര യാദവിന്റെ Two in the Next World എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി. He refused to undergo his surgery by a government doctor who, in his opinion, was from the reserved quota, that is, a Dalit. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർ നടത്താനിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ താൻ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. കാരണം സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദളിതനായിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ. Then he got it done by an upper class professional looking doctor who happened to be corrupt, incompetent and uncaring. എന്നിട്ട് കണ്ടാൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനാണ് തന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ സുമുഖനായ ഡോക്ടർ അഴിമതിക്കാരനും വേണ്ടത്ര പ്രാഗൽഭ്യമില്ലാത്തവനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തയാളുമായിരുന്നു. The narrator died on the operating table itself. അങ്ങനെ ശസ്ത്രക്രിയ മേശയിൽ വെച്ച് തന്നെ താൻ മരണപ്പെട്ടു. The story highlights the atrocities of the upper class towards the marginalized. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയോടുള്ള ക്രൂരതയാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രധാന ഊന്നൽ. The issue of reservation is brought in through irony and metaphors of two dead souls. ഈ സംവരണ പ്രശ്നം സമർത്ഥമായി ഈ കഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഐറണി, മെറ്റഫർ എന്നീ സാങ്കേതിക പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. Well, this is the answer. Now, question number 22, that is paragraph question number 7. The bride's pajamas is an expression of warmth of love in marital relationships. Elaborate. The bride's pajamas എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിലെ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. ഇത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. Now, here is the answer. The bride's pajamas is an interesting story that portrays the warmth of love in marital relationships. അക്തർ മൊഹിയുദ്ദീൻ എന്ന കാശ്മീരി കഥാകാരന്റെ The Bride's Pajamas എന്ന രസകരമായ ചെറുകഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളിലെ തീവ്രമായ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളാണ്. 70-year-old Nabir Shalla and his wife Khotan Didi have been married for many decades. 70 വയസ്സുള്ള നബീർ ഷല്ലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഖോത്തൻ ദീദിയും അവർ വിവാഹിതരായിട്ട് കാലം കുറയായി.
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പലത് കഴിഞ്ഞു. They still have a passion for each other. ഈ പ്രായത്തിലും രണ്ടുപേരുടെയും പരസ്പരമുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ തീവ്രതയ്ക്ക് ഒട്ടും കുറവില്ല. They had 10 children. Only 2 daughters survived. അവർക്ക് കുട്ടികൾ 10 ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 2 പെൺമക്കൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. The man mends cloth for living. കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്ത്താണ് നമ്മുടെ നബീർ സല്ലയുടെ ജോലി. അതിപ്പോഴും അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട്. One day, Cotton Didi, while searching through a bag full of old clothes, finds the red pajamas she wore on her marriage day. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കോത്തൻ ദീദി ഷെൽഫിൽ ഇരുന്ന ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പണ്ട് അവരുടെ കല്യാണ ദിവസം ധരിച്ച ആ ചുവന്ന പൈജാമ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു. നബീർ സല്ല persuades her to put them on. നമ്മുടെ നബീർ സല്ല ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നീ അത് നിട്ടേ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. Just as she puts them on, Nabir Salla embraces her with the passion of their youth, and their son-in-law walks into the house. മടിച്ച് നമ്മുടെ കോത്തൻ ദീദി അതെടുത്ത് അണിഞ്ഞു. നമ്മുടെ നബീർ സല്ല വിടുവോ? ആ കല്യാണ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാര്യയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ കഥ കടന്നു വരുന്നു അവരുടെ മൂത്ത മരുമകൻ. It creates an embarrassing scene. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ആ ചമ്മലും എല്ലാം കൂടി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. Well friends, this is the answer. Now friends, paragraph question number 8, that is question number 23. Here is the last paragraph question. How does Kalidasa portray the strong bond between Shakuntala and nature? അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന നാടകത്തിൽ ശകുന്തളയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ഗാഠമായ ആത്മബന്ധം കാളിദാസൻ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചു കാട്ടുന്നത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. Now take a look at the answer. Shakuntala is a child of nature. പ്രകൃതി ദേവിയുടെ മാനസപുത്രിയാണ് നമ്മുടെ ശകുന്തള. She is as beautiful as a blossoming flower, as nimble as a deer, and as happy as a dew-washed leaf of the forest. വിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു പനിനീർപ്പൂവിനെ പോലെ സുന്ദരിയും ഒരു മാൻകിടാവിനെ പോലെ ചുണക്കുട്ടിയും ഹിമകണത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലയെ പോലെ സന്തോഷവതിയുമാണ് നമ്മുടെ നായികയായ ശകുന്തള. She is part of nature. അവൾ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. When Shakuntala leaves the hermitage to join her husband, she creates a gap in nature. കണ്ണു മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം വിട്ട് ഭർത്താവ് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ശകുന്തള പോകുന്ന നേരത്ത് പ്രകൃതിയിൽ നികത്താനാവാത്ത ഒരു വിടവ് ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്. Whenever Shakuntala appears in the play, she is accompanied by nature in her different forms. ശകുന്തള രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതിയും അതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. She represents nature in her beauty and feminine grace. സൗന്ദര്യത്തിലും സ്ത്രീ ലാവണ്യത്തിലും ശകുന്തള പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിരൂപമാണ്. Her permanent companions are birds, animals and plants in the forest. വനത്തിനുള്ളിൽ ശകുന്തളയുടെ കളിക്കൂട്ടുകാർ കിളികളും മൃഗങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളുമാണ്. She has established human relationship with them. ശകുന്തളയ്ക്ക് അവരുമായി മനുഷ്യ സമാനമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. She has given names to her pets. ഓരോ കളിക്കൂട്ടുകാർക്കും ഓരോ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശകുന്തള. Even the flora and the fauna share with Shakuntala her joys and sorrows. ആ വനത്തിലെ സർവ്വ വൃക്ഷലതാദികളും പക്ഷിമൃഗാദികളും ശകുന്തളയുടെ എല്ലാ സുഖ ദുഃഖങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Well friends, this is the answer and this is the end of section B, the 8 paragraph questions and their answers. ഓർക്കണം, ഈ സെക്ഷനിൽ 8 ചോദ്യങ്ങൾ, 8ന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ 35 മാർക്കും കിട്ടും. Friends, thank you for watching this video. I'll see you soon with another video. Until then, bye bye.